and Kashmir and not any other constitution, that is the Constitution of Jammu and Kashmir. The purpose, then on Article 373, I've said, the purpose of the Constituent Assembly was to draft a constitution for the governance of the state. On the other hand, the purpose of Article 370, as noted above, was to slowly bring Jammu and Kashmir on par with the states in India. It can hardly be contended that the second and in some ways a larger purpose would be effected by the fulfillment of the first. The second purpose remained an ongoing exercise long after the State Constituent Assembly was dissolved. Thus, the ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಮತ್ತೋರ್ವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಂಜಯ್ ಕಿಶನ್ ಕೌಲ್ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ತೀರ್ಪನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶಿಸೋಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಹಮತ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಕೇಂದ್ರದ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಂದೆ ಎತ್ತಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ನಿರ್ಧಾರ, ಹಾಗೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸಿಜೆಐ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನ ಓದಿ ಒಂದಷ್ಟು ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ, 370 ವಿಧಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು, ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತ ಹೇರಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಪೀಠ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಲ್ಲ ಆಶಯಗಳು ಕೂಡ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಆಗಬೇಕು. ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಭಾರತದ ಭೂಮಿಯೇ, ಭಾರತದ ಇತರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಂತೆಯೇ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿರಿಸಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಲಡಾಖ್ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಹಾಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2024 ಒಳಗಾಗಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನ ಓದಿದ್ದಾರೆ. Proclamation had been approved by the Parliament prior to such irreversible action. See, the President reserves both legislative and non-legislative powers after the proclamation of emergency. Though Article 356 is continuance of Article 356, the former does not stipulate any bar or restriction on the Union Parliament or the President to exercise non-legislative power of the state legislature. And I've dealt with the challenge to Section 3 and 4 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act. The challenge to Section 3 of the Jammu and Kashmir Reorganization Act on the touchstone of Article 3 is not required to be debated on account of the assurance on behalf of the Government of India that statehood of Jammu and Kashmir would be restored on elections being held. B. It is imperative to ascertain the views of the state legislature under the first proviso to Article 3 if the proposed bill affects the area, boundaries or name of the state. However, in the instance case, since state of Jammu and Kashmir was under President's rule and the state legislature was already dissolved, the functions of the state legislature were performed by the Union Parliament. Hence, it was not possible to ascertain the views of the state legislature. It follows that Section 3 of the Reorganization Act is valid. I have penned down an epilogue at the end of the judgment, maybe some sentiments involved. The Valley of Kashmir carries a historical burden. It has a social context. Thus, in involving constitutional status of the region, it is difficult to segregate the aforesaid. We, the people of Jammu and Kashmir, are at the heart of the debate. They have carried the burden of victims of conflict for several decades, originating from 1947 with the invasion of the Valley. Intervening political circumstances did not permit a redressal to the fullest extent of the invasion. The consequences remain in terms of parts of Kashmir being occupied by other countries. The second round of insurgency holds its origin to the latter part of 1980s. There were troubled situation at the ground level, which was apparently not redressed. It culminated in the migration of one part of the population of the state in 1989-90. It is something that our country has had to live with, and without any redressal for the people who had to leave their homes and hearth.
It was not a voluntary migration. The situation became so aggravated that the very integrity and sovereignty of a country was endangered, and the army had to be called in. Armies are meant to fight battles with enemies of the state and not really to control the law and order situation within the state. But then these were peculiar times. The entry of the army created its own ground realities in their endeavor to preserve the integrity of the state and the nation against foreign incursions. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಿರ್ಧಾರ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧ ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಪನ್ನ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟಗಳು, ಆರೋಪ ಪ್ರತ್ಯಾರೋಪಗಳ ಸರಣಿ, ವಾದ ವಿವಾದಗಳು. ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದ 370ರ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ರದ್ದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಇದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ಲೈವ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ನಿಂದ ನನ್ನ ಕಲೀಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಭಟ್. ಚಿರು, ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಲುವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಟೀಕಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಚುನಾವಣಾ ವಸ್ತುವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ತೀರ್ಪು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಕೋರ್ಟ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ. ಸ್ಮಿತಾ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಭಾರತದ ಗೆಲುವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ಅದೇ ತರ ಆಗಿದ್ದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ನಡೆಯನ್ನ ತಂದಿತ್ತು, ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರದ್ದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ 35A ಅಂತೇನಿದೆ ಆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಇವರು ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಒಂಥರ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ಶಿಪ್ ಆಗೋಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಆಡಳಿತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಜರೆದ್ವು. ಇದಾದ ನಂತರವೇ ನೇರವಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಅಂದ್ರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೋದ್ರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಏನ್ ತೀರ್ಪು, ಇದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. ರಾಜಾ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗಸ್ಟ್ 15ಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತೋ, ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಆಯ್ತು. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 562 ಪ್ರಿನ್ಸ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜರು ಅದನ್ನ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಆ ರಾಜರು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಒಂದು ರಾಜಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶ ಏನಿತ್ತು, ಈ 562ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ. ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ರಾಜಾ ಹರಿ ಸಿಂಗ್. ರಾಜಾ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಜಾದಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ದಿವಸ ಇದು ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ, ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ನಿರಂತರ ಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಕೊನೆಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಸೈನ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಯಾವಾಗ ಬಂತು, ಸೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನಿಗೆ ಇವರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವಾಗ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ರಾಜಾಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅದೇ ತರನೇ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರವೂ, ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಂದ? ರಾಜಾ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇದ್ರು ಏನಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾವು ಆಜಾದ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಚಳುವಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಾದ ನಂತರನೇ ರಾಜಾ ಹರಿಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆಯ್ತು, ನಮಗೆ ನೀವು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜನತೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಪರಂಪರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೀವು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಅದೇ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಸೈನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಇದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂತು. CJ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಂದ್ರಚೂಡ್ ಅವರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಮೊದಲು ಸೈನ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿ, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು, ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವೇ ಮೊದಲು, ಸಂವಿಧಾನವೇ ಅಂತಿಮ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನೇ ಸೈನ್ ಹಾಕಿರ್ಬೋದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ತೆಗೆದಿದ್ದು ಯಾಕಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಯಾಕಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸವಲತ್ತು,
ಭಾರತ ಇನ್ನುಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು, ಮತ್ತು ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಯಾಕೆ? ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 14 ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾನತೆ ಅಂತೇನಿದೆ, ಈ ಸಮಾನತೆಯ ತತ್ವದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಅಂತೇನಿದೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇರಬಹುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸ್ಮಿತಾ.